تو جی اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں ہمیشہ خوش رکھے، آباد رکھے، بری شہرت و زب چاہے سکھ سکون والی سے تندرستی والی زندگی دے۔ تو مجھے ہاں جی کیا ہوا، بھول گئی ہیں؟ بس میں بھول گئی، پتا کیوں، بیچ میں ویڈیو کو بند کیا تھا، فرحان جا رہا تھا سودا لینے کے ہاں جی لیے، آپ بات کر رہی تھی کہ دونوں ساس ہاں بہو کا تھمنے ہاں لگ ان کا گیا۔ تھامنے لگایا ہوا تھا، تو میں نے کہا چلے جی مہوش کی محتاجی ختم ہو گئی، تو اب بہو جو ہے ساتھ، تو چلے اچھی بات ہے۔ ان دونوں ساس بہو کا جو ان کے ساتھ تو ایک چینل بنا تھا نا، ساس اور بہو کا چینل بنایا گیا تھا، پھر بعد میں یہ ہوا کہ امی جان کا چینل الگ کر دیا کہ امی جان نے اپنی دعائیاں شوائیاں لینی ہوتی ہے، اس وجہ سے ان کا چینل الگ ہو گیا اور وہ چینل اور رکھ اب لیا امی جی ان کے مہوش نے۔ ساتھ بنائیں گے، پھر ان کا بھی الگ ہو جائے گا۔ ہاں امی جان کے ساتھ یہ تھرو کریں گے، امی کرتے جان ہیں، کو یہ چینل اٹھا کے بہو جان کو دے دیا جائے گا اور امی جان کے لیے نیا چینل بنے گا۔ ہاں ہو سکتا ہے، اللہ تعالیٰ جی ماؤں کو سلامت رکھے۔ لیکن وہ بتا رہے ہیں، پھر میں نے دیکھا تھا کہ جہاں جو ہے میرا نے فش فرائی کی ہے، تو میں نے کہا یہ علی ویر کو دے گی، لیکن نہیں، اپنی امی جان کو وہ کانٹے نکال کے نہ کھلا رہی ہے۔ چلو اچھی بات ہے بھائی۔ پھر کہہ رہے ہیں جی امی جان، اور امی جان کی بھی طبیعت خراب ہے، ان کی بھی میڈیسن لینی ہے، اور جو ہے نا سماویہ پتہ نہیں میری آنکھ میں کیا چلا گیا، جو سماویہ ہے اس کی بھی طبیعت خراب ہے، اور اس کہہ رہے ہیں جی اس کا میدا کھایا تھا، کلیجی کا سالن کھایا تھا، جس کی وجہ سے نا طبیعت خراب ہوگی۔ پتہ کیا آج کل ہے سردی، اور سردی میں بعض اوقات کھا کے نا بیٹھ جانا، اور اس سے بھی ماما میدا وغیرہ کلیجی میں تو جتنے گرم مسالے ڈلتے ہیں نا، کیونکہ اسمیل نہ آئے تو وہ اس سے بھی آپ کا نہ ہو سکتا ہے، میدا خراب ہو الرجی ہو جاتا ہے۔ سکتی ہے۔ ہاں الرجی بھی ہوتی ہے اور میدا بھی خراب ہوتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یہ لوگ، ہم تو مطلب ہمارے لوگوں کے تو گھر چھوٹے ہیں، ان کے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے، اور کام کرتے کرتے، اور جس طرح اب کچن پیچھے بن گیا جہاں فیاض اور وہ بیٹھ کے سماویہ سے وہ چائے شائے بنا رہے تھے، اور پھر حمیرہ دینے آئی ہے چائے۔ پہلے تو میں نے تو ابا جان کو دیکھا چائے پلا رہی ہے، دینے آئی ہے، پھر کہہ رہی سب کے لیے چائے، اور علی کے لیے میں بناؤں گی گڑ والی چائے۔ اچھا یہ پتہ نہیں، یہ گاؤں کے لوگ جو چیزیں ہم لوگ شہروں میں بیٹھ کے چاہ رہے ہیں نا، مطلب جس طرح ہم لوگوں کو ساگ پسند ہے، یا گڑ والی چائے، گڑ والے چاول، ایسی چیزیں، تو یہ جو گاؤں کے لوگ ہیں نا یہ چیزیں چھوڑ چکے ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں چینی والی چائے ہو اور زردہ ہو، اور یہ ہے کہ مطلب کہ یہ تو ساگ ویسے پسند کرتے، کچھ میں نے ایسے گاؤں والے لوگ دیکھے ہیں جو ساگ نہیں پسند کرتے، نہیں کہتے ہم نے ساگ نہیں کھانا۔ تو ہم لوگ تو یہ ایک ساگ سوغات سمجھی جاتی ہے نا، اور وہ بھی اگر گاؤں کا پیور ساگ ہو تو وہ اس وجہ سے۔ تو میں نے کہا چلے جی اللہ پاک صحت دے، تندرستی دے، کیونکہ میرے تو خود کی بیماری کے دن چل رہے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بندہ آپ کو بیمار نظر آئے گا، کیونکہ ابھی اتنی سردی ہے نا، اور بارش کی وجہ سے بہت زیادہ سردی ہو رہی ہے، دھوپ بھی نکلنا شروع ہوئی ہے، لیکن سردی وہیں کی وہیں ہے، کیونکہ جنوری ہے، اور بعض اوقات کہتے ہیں فروری جنوری سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ فروری کیسا چلتا ہے۔ اور اتنی شادیاں اس میں آ گئی ہوئی ہیں، اور اتنے تقریباً میں بتا نہیں سکتی کہ کتنی وہاں ٹھنڈ ہے، اگر تو ہیٹر چل گئے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں چلے تو پھر سردی سردی ہے۔ تو ادھر جی مہوش بھی تیاریاں پکڑ رہی ہے، صبح وہ دکھا رہی تھی کہ بتا رہی تھی کہ میں شاید جانے والی ہوں، تو تم نانوں کے پاس رہو گی کہ ادھر تمہارے پاپا کے پاس میں چلے جاؤں؟ تو وہ کہہ رہی نہیں میں نانوں کے پاس رہوں گی۔ تو ان کی نانوں جان نے وہاں جو سوئیاں بنا کے دی ہیں ان کو، مٹر آلو اور گاجر کی، اور وہ کہہ رہی ہیں جی یہ بھی نہیں مسالہ کھاتا اور وہ بھی نہیں مرچیں کھاتی، تو میں اس میں بریانی مسالہ ڈالوں گی۔ اور مجھے ان کے پکانے کے ویسے عجیب ہی طریقہ لگا ہے کہ پہلے انہوں نے سوئیوں کو بھونا، یہ تو چلو اچھا کیا ہے، اس کے بعد انہوں نے پھر بیچ میں مٹر آلو اور گاجر ڈالی ہے، تو اینڈ پہ اس میں جا کے انہوں نے مسالہ ڈالا ہے جب وہ پکنے والی ہو گئی ہیں۔ تو پتہ نہیں اب ہر بندے کا پکانے کا ایک طریقہ ہے، اور یہ جو دوسری ان کے ادھر والے ہیں وہ پکاتے ہیں پہلے سوئیاں بنا کے نا، تو پانی ڈال کے جس طرح چاول بناتے ہیں، تو پھر بعد میں وہ مسالہ بنا کے اس کے بعد سوئیاں ڈالتے ہیں، تو اس طرح سوئیاں کچی رہ جاتی ہیں۔ تو آپ کو پتہ نا اگر سوئیوں کو بھون کے بنایا جائے نا، اگر دودھ کم بھی ہو نا تو وہ شیر قورمے جیسی لگتی ہے، وہ زیادہ مزے کی لگتی ہیں۔ اور اگر آپ سوئیوں کو تھوڑا سا زیادہ پکا لینا، اگر آپ ان کو فرائی نہیں کر رہے تو وہ کچی بن جاتی ہیں نا، اور مجھے تو بالکل کچے آٹے کا جو مہک آتی ہے نا وہ بالکل مجھے پسند نہیں ہے۔ اگر دیسی گھی میں اگر بھونے نا تو بعد میں آپ اس میں دودھ ڈالیں تو وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے۔ باقی ہر بندے کا اپنا ایک طریقہ ہے، ہر بندے کا اپنا ایک کھانا ہے، بنانا ہے۔ تو ابھی میں نے دیکھا جہاں ظاہر ہے میاں بیچارہ بھی تو دربدر ہے نا، تو آسیہ بیٹھی آٹا روٹیاں پیڑے بنا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ سردی بہت زیادہ ہے، آٹا ٹھنڈا ہوا پڑا تو میں پیڑے بنا رہی ہوں کہ عباس بھائی روٹی مانگ رہے نے۔
तो वो सालन एड्डा बड़ा टब्बर सी तो ख़त्म हो गया। तो फिर उसका मियाँ कह रहा कोई बात नहीं, अंडे बना लो, रोटी तो देनी है। होता तो है जब बीवियाँ चली जाएँ तो फिर एक बीवी ने खुद अपने मियाँ का ख्याल रखना, फिर बाद में अगले की फिर मेहरबानी है ना, कोई अगर पका के देता है तो ऐसी बात है ना। तो उधर जी सुमेरा के घर आ रहे मेहमान और बहुत बड़ा किया जा रहा है इंतज़ाम। तकरीबन 20 कुर्सियाँ लगाई हैं और 2 उन्होंने जो चारपाइयाँ बिछाई हैं, और काफ़ी जो सुमेरा ने बातें की हैं मैं उनके साथ मुत्फिक हूँ। और कुछ वो किसी ने पूछा जी आप क्या काम करते हैं, तो उन्होंने कहा जी हम कोई काम नहीं करते, हम सिर्फ ब्लॉगिंग करते हैं और उसके बाद हम काम करते हैं अपने घर की सफाई सुथराई। तो साथ ही फिर नसरुल्लाह भी ने कह दिया अदालत कचहरियाँ विच जाना, जिस तरह वो चाचू जान के इधर केस चल रहे हैं ना इनके चाचू जान के ज़मीनों के, तो उन्होंने इन्हें टेक रखा हुआ टेक कर क्या कहते हैं उसको मतलब कि यही है कि सारा कुछ उनके हाथ में वो अपना करके गए हुए हैं कि सारा कुछ तुमने मेरे जो है देखने हैं मामला सारे जो इनके चल रहे थे इधर इसके अदालतों के। तो ईमानदार बंदा होना ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है ना कि चची जान बार बार कहती थी कि रसूलुल्लाह वीर को कुछ ना करे, वो बड़ा ईमानदार बंदा है। तो ऐसे नहीं कोई बाहर के मुल्क बैठा है तो इधर अगर किसी के स्पुर्द काम करता है ना तो ईमानदार बंदा होना बड़ा ज़रूरी है। तो देखिए अगर ईमानदारी कर रहे हैं तो कितना अल्लाह ताला ने इन्हें हर चीज़ से नवाजा है। वो आज़म चौक वाला घर देखे, इधर देखे कोठी बन के माशाल्लाह दुनिया की हर नेमत फ्रूट सब्जियां, और फिर वो बातें कर रही हैं लोगों की कि इधर लोग जो है कैसे पतली दाल कड़ा को पानी पा के बनाते हैं विच कोई कोई दाना, तो मतलब कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ फैमिलियां ने वो भुने हुए सालन नहीं खाते। तो कह रहा हाँ एक शोरबे वाली मछली पकाओ, तो कह रही है नहीं शोरे वाली मछली नहीं बनानी, मैनू नहीं पसंद ना मैनू नहीं पसंद। तो वह बातें करी। फिर जो उसने बातें की मैं कारोबार करूँगी, मतलब फिर रसूलुल्लाह भी कारोबार नहीं करेगा मैं करूँगी। और जो बातें आगे उसने की है ना कि लोग तुलवा कपड़ा लेते हैं और कपड़े सिलाई कर लो, और कपड़े अगर कोई ख़रीदेगा तो वो कपड़े फट जाएंगे तो वो पैसे नहीं देगा। ये बातें 16 ने सही की हैं हमारी सुमेरा ने आपकी और हमारी यूट्यूबर है जी। क्योंकि मैं शुरू में कोठी वालों के कपड़े सिया करती थी और मुझे जितने मैंने लिख के भेजने हैं ना उनके किसी मुलाजम ने लेने आना है, काम वालियाँ आके ले जाती थी, उन्होंने कहना बाजी आप हमें बिल बना के बता दें, तो उन्होंने उतने ही पैसे मुझे भेजने हैं। रेट भी बहुत मुश्किल का उन्होंने करना, क्योंकि मैंने पहले बताया हुआ था कि इस तरह के कपड़ों के इतनी सिलाई है। अब मैं कोठी वालों के कपड़े नहीं सिलाई करती, क्योंकि अब मैं वो ज़िम्मेदारी के साथ जो होता है ना कि उनको काम ज़िम्मेदारी के साथ चाहिए होता है, जिस वक्त वो कहीं उस वक्त, तो अब मैं नहीं करती। अब वही बात मोहल्ले वालों के मैंने कपड़े सिलाई किए, एक बंदी तो फौत होगी, उसने मेरा 6-5.5 हज़ार रुपया देना था तो उसको मैंने माफ़ कर दिया। मैंने कहा अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैंने तुझे माफ़ किया कि तूने कपड़े फटा गए जो भी है। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं है, हमने भी मरना है, पता नहीं हमारे मरने के बाद कौन सा वक्त होगा, तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए मैंने उनको माफ़ कर दिया। और एक बीबी मतलब वो उधार कपड़े लेती थी और उधार ही सिलवाती थी, तो उनका भी मैंने तकरीबन 6,000 रुपया लेना था, 11 साल हो गए हैं। तो फिर उन्होंने कपड़े मतलब वो लेती तो जिनसे लेती थी उनको भी छोड़ देना, आगे कोई और नया मतलब कि ढूंढना कहाँ से लूँ, और सिलाई के लिए भी फिर नए नए घरों में जाके कपड़े सिलवाना, कहीं से लेसे उधार कहीं से कहीं। इसलिए मैंने ना छोड़ दिया कपड़े सिलाई करना कि इतनी पहले अपनी बिजली ज़ाया करनी है फिर अपनी मेहनत ज़ाया करनी है। तो वही मोहल्लों में यही कुछ है, कपड़े सिलाई करके दे उधार बाजी दे दो, कोई गल नहीं, तुहाडी बड़ी मेहरबानी, तुहानू फिर मैं पैसे दे जावांगी। तो फिर खुदा तरसी करके बंदा दे देता, बाद में पैसे नहीं मिलते। इसलिए कहते हैं अभी चलो अपनी सिलाई बचाई। ये बातें मुझे बिल्कुल सुमेरा की पसंद आई हैं कि हमारे शहरों में ये हाल है, इस मोहल्ले में जहाँ करोड़ों के घर बिकते हैं और हज़ारों रुपए किराए हैं, तो वो तो गांव जो अपने गांव का एक हाल बताते हैं कि हमेशा से वो कहते हैं कि मतलब बहुत गुर्बत है गांव में। और हमें भी पता है जो ज़िम्मेदार तबका है वो तो सही है, या किसान है जो, अब इसलिए तो मैं इनको बार बार कहती हूँ सब्जियां वेस्ट ना किया करें, ऐसे लोगों को बुला के सब्जियां दिया करें कि वो पालक है, या कुछ लोग तो मूली के पत्ते और पालक इनका इतना अच्छा मज़े का सालन बनाते हैं और इतनी अफादियत है ना इसमें। डॉक्टर भी कहते हैं कि मूली के पत्तों का आप यूज़ करें, शलजम के पत्तों का, इसमें इतनी बीमारियों का इलाज है ना। कभी आप एक नेट पे वीडियो निकालें, आपको हज़ारों ऐसी ना
वीडियोस मिलेंगी। और ना हमारी एक हमसाई थी तो वो भी गांव से आए थे, वो बताती थी और कहती थी इतना मज़े का लजीज सालन बनता है ना, मूली के पत्तों का और पालक का सालन आलू डाल के ना, चिकन ना भी सही। तो देखो अगर किसी गरीब को आप एक वक्त की सब्ज़ी दे दी, तो कितनी मूलियाँ इन लोगों ने वेस्ट की हैं, इतनी बड़ी बड़ी करके उनका जायका भी नहीं रह गया। तो अगर ये मूलियाँ दे देते या वो दे दे, कोई पराठे बनाता, कोई पालक का सालन बनाता, जिस तरह पिछली बार इन्होंने मूंगरे तोड़े थे, तो इतना अच्छा लगता है ना। मैं देखती होती थी इनके गांव में और भी कुछ लोग हैं उन जिन्होंने ना सब्जियां लगाई होती थी, और वो बाकायदा कहते थे आज हमारे हमसाए घिया तोड़ के लगाए ने, आज साढ़े हमसाए घिया कद्दू तोड़ के लगाए ने, आज हम हमसाए हमारे टींडे। तो मतलब अच्छा लगता है कि मिल बांट के अगर खाते, अल्लाह भी राज़ी होता है। और कोई गरीब जो है खाएगा तो उसके पेट से कितनी दुआ नहीं निकलेगी। और कहते हैं आज के ज़माने में दुआएं लेनी इतनी आसान है, जितनी गुर्बत छाई पड़ी है ना, आगे आप रहमते ही रहमते लूटने वाले हैं। आप किसी को रमज़ान मुबारक में राशन लेके दे देते हैं, किसी को रोज़ा अफ्तार करवा देते हैं। आगे आप अफ्तारियाँ तो माशाल्लाह बनती हैं, हर इंसान गरीब अमीर के घर में इतना दस्तरखान सजता है। तो मैं कहती हूँ अगर आप किसी के लिए एक प्लेट निकाल देते हैं जो आपने खुद ही बनाया है खाने के लिए, तो कितनी दुआएं मिलेंगी आपको, पता नहीं किसकी दुआएं जो हमारे बेड़े पार कर देती है। मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ढेरों ढेर ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।